प्यारे विद्यार्थियों, मैं परजिंदर कौर वोकेशनल मिस्ट्रेस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रटौल मैनेजमेंट सबजैक्ट असी स्टडी कर रहे हैं। कुछ टॉपिक देखो तुहाडे सामने जिहड़े ग्रीन च मैं टिक कीते वो ऑलरेडी असी पढ़ चुके हैं, उन्हां दीयां वीडियोज़ मैं बना चुकी हाँ। अज जिहड़ा टॉपिक असी स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, उसका नाम है लैवल्स ऑफ मैनेजमेंट, भाव प्रबंध दे पद्धर। सब तो पहला असी देखांगे कि प्रबंध दे पद्धर दा मीनिंग की हुंदा है, अर्थ की हुंदा है। देखो मैं लिखा है स्क्रीन ते, प्रबंधकी रुतबियां दी उपर तो थले तक दी कड़ी। प्रबंधकी रुतबे की हुंदे आ? प्रबंधकी रुतबे असी कहने आ कोई भी काम, कोई भी इहो जी पोस्ट, कोई भी इहो जिहा अहुदा या रुतबा जिस दे विच फैसले लैण दा, ठीक है, कोई योजना बनाउण दा, किसी भी तरह का कोई उद्देश्य निर्धारित करन दा काम कीता जांदा है, वो सारे प्रबंधकी रुतबे हुंदे आ, प्रबंधकी अहुदे हुंदे आ। इन्हां अहुदियां दी उपरों लैके नीचे तक दी कड़ी, भाव उपरले लैवल दे रुतबे, उस तो बाद दरम्याने लैवल दे रुतबे ते हेठले लैवल दे जिहड़े रुतबे हैगे आ जां अहुदे हैगे आ, वो सारे इन्हां लैवल्स दे विच कवर हुंदे आ। इन्हां अहुदियां तो नीचे वर्कर ते लेबर आ जांदे आ। लेबर ते वर्कर जिहड़े साडे हुंदे आ, उन्हां कोल किसी तरह का भी फैसला लैण दा, योजना बनाउण दा, कोई उद्देश्य निर्धारित करन दा हक नहीं हुंदा। वो सिर्फ ते सिर्फ काम करदे आ। इन्हां प्रबंधकां दे कहण दे अनुसार जो भी काम ये प्रबंधक दिंदे आ, उस अकॉर्डिंग ही वो साडे वर्कर ते लेबर काम करदे आ, ठीक है। सो जो साडे ऑर्गेनाइजेशन दे मेन पार्ट्स हैगे आ, चार जिन्होंने असी कहने आ, चार पार्ट्स है जिहड़े सब तो उपर टॉप लैवल ते हैगे आ, दैन मिडल हैगे आ, लोअर हैगे ते उस तो नीचे जिहड़े वर्कर हैगे, चार लैवल्स हैगे आ। इन्हां दे विचों जिहड़े वर्कर आ वो प्रबंधक दी लैवल दे विच नहीं आउंदे। वर्कर तो उपरला जिन्ना भी साडा अहुदियां दा जिन्ना भी साडा घेरा हैगा है, वो सारा साडे लैवल्स ऑफ मैनेजमेंट दे विच आंदा है। इन्हां नूं ही असी वन बाई वन अज स्टडी करांगे। देखो 3 लैवल हैगे आ मैनेजमेंट दे। सब तो उपरला लैवल जिसनूं असी कहने टॉप लैवल मैनेजमेंट, उस तो बाद दे विच मिडल लैवल मैनेजमेंट ते सब तो नीचे लोअर लैवल मैनेजमेंट, भाव उच्च पद्धरी प्रबंध, दरमियाना पद्धरी प्रबंध ते हेठला पद्धरी प्रबंध। अज दी साडी वीडियो इसे ही टॉपिक नूं कवर करूगी। ये तिन्ने लैवल्स नूं असी वन बाई वन स्टडी करांगे। सब तो पहला असी देखांगे कि जिहड़े ये साडे लैवल्स हैगे आ, इन्हां दे विच किहड़े-किहड़े व्यक्ति जिहड़े आ वो आउंदे हैगे। सब तो पहला असी गल करांगे टॉप लैवल मैनेजमेंट दी। टॉप लैवल दे विच किहड़े व्यक्ति आउंदे आ? साडे बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स हैगे आ, ठीक है, चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है, कोई प्रेजिडेंट हैगा है, कोई कंपनी का CEO हैगा है, या कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ, जो भी नाम मैं इस दे विच ट्रायंगल दे विच लिखे आ, ये सारे साडे टॉप लैवल मैनेजमेंट दे हिस्से आउंदे हैगे आ। इस तो अगला जिहड़ा लैवल हैगा है वो हैगा है मिडल लैवल मैनेजमेंट, भाव दरमियाने पद्धर दी जिहड़ा प्रबंध हुंदा है। इस विच कौन आउंदा है? परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, ठीक है, कोई प्लांट सुपरिंटेंडेंट हैगा है, कोई डिवीजन का हैड हैगा है किसी खास डिवीजन का, या कोई डिपार्टमेंट का हैड हैगा है, वो सारे इस दे विच आंदे हैगे आ मिडल लैवल मैनेजमेंट दे विच। लास्ट जिहड़ा साडा लैवल हैगा है वो हैगा सुपरवाइजरी लैवल। सुपरवाइजर मतलब जिहड़ा निगरानी करदा है या जिहड़ा निगरान दा काम करदा है, वो सुपरवाइजरी लैवल च आउंदा है। इस दे विच जिहड़े व्यक्ति आउंदे वो हैगे आ सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सैक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये सारे, या फिर क्लर्क हैगे, ये सारे जिहड़े हैगे वो सुपरवाइजरी लैवल दे विच आउंदे आ। हुण इस तो अगे तुसीं वेखो एक अकाउंटेबिलिटी ते अथॉरिटी दा कह लो कि रिलेशन ये दसिया है। एक एरोज बने हैगे आ, अथॉरिटी उपरों नीचे नूं आ रही हैगी है, एरो देखो नीचे बनया होया है, ठीक है, डाउन वाल नूं जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी जिहड़ी हैगी है वो साडी उपर वाल नूं जा रही है। इत्थे देखो तुसीं कि एरो उपर वाल नूं बनया हैगा है। इसका मतलब की है? इसका मतलब ये है कि जिन्ने भी फैसले आ, अथॉरिटी हुंदी है किसी भी चीज़ का फैसला लैण दा अधिकार जिहड़ा हुंदा है, उसनूं असीं अथॉरिटी कह सकते हैं। अथॉरिटी साडी उपरों नीचे वाल नूं जांदी है, ठीक है, उपरले लैवल तो हेठले पद्धर वाल नूं अथॉरिटी तुरदी है, तो अकाउंटेबिलिटी है, कोई जिम्मेवारी है, ठीक है, ये सारी जिहड़ी हैगी आ नीचों उपर वाल नूं जांदे हैगे आ। नीचे वाले जिहड़े प्रबंधक हैगे आ उपर वालियां नूं जवाबदेह हुंदे अपने हर एक काम वास्ते। सो ये सीगा साडा सारे लैवल्स दे बारे में। तो हुण असी वन बाई वन सारे लैवल्स नूं स्टडी करांगे। सब तो पहला जिहड़ा लैवल हैगा उसका नाम हैगा है
ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭਾਵ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪਰਸਨ CEO, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੌਪ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈੱਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੌਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਆ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ। ਕਾਮੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਕਾਮੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ।
ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਹਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 3 ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਪੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 3 ਪੱਧਰ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੱਧਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।